আগামীকালকে একটি ছাত্র সংগঠন বন্ধ ডেকেছে। ইস্যুটা নিয়ে আমরা আমাদের টিওয়াইএফ এবং টিএসইউ নৈতিকভাবে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি, কিন্তু টিবিএসির প্রেসিডেন্ট যে ধরনের হতকারী সিদ্ধান্তে যুক্তি তুলে কথা বলেছেন, রোমান হরফে লিখলে পরেই অ্যারেস্ট করা হবে, আমাদের মনে হয় সারা রাজ্য রুট ব্লক করে স্ট্রাইক করে 40 লক্ষ 42 লক্ষ মানুষের সমস্যাটা বাড়বে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্যের সুনাগরিক বৃন্দ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে যারা বিশ্বাস করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত যাতে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সমস্যা সৃষ্টি না করে সেই দিকে আমাদের সকলেরই নজর দেওয়া দরকার। পইলানো নরবরণ হামবাই মারিব কক্তমা থুমনাय যত তাকুতে বুকুক সংनो ते नरनि बिसिंखै सिनि अ प्रेस बिनो नाय तंनाय हास्तिनि जत लुकुरकनो विशेष खायै परिउइ तंनाय सिक्ला चालाय बेबाकनो सिनि टिवाइएफ एवं टिएसइनि तरफ थेके खाकसांमा हामजाकमा इयाफारो सोंथिनि अर नरक बरन रिंमानि जे विषय आबनो उंखा खना 12 फेब्रुवारी खानानि साल टिवाइएफ नि बागै हिंखे बेलाखै गोथार कायसा साल ताबुंनि सिमी 58 बोसोर सिगां 1967 12 जानुवारी सिनि टिवाइएफ आसायमानि साल दिनै 11 तारिख खाना 12 जानुवारी अबनरुगै सों फेब्रुवारी अबनरुगै सों खाना फुङो सिनि सेन्टारनि इंगै अ छात्र युवा भवननि साखावनो सोंसिनि संगठननि बानाति सानाय आबनो कारिबो सिनि हास्ते ग्राङै गोरों गोरों थायो लोकाल यूनिट विभागीय कमिटी लेभेल जों सिनि टिवाइएफनि आसायमा सालनो बानाति सावै पालायनाय अ सालो जों अबनो साना मुचुङो टिवाइएफनि लाइबुमां खा कलकमा ताबुक थेके 58 बोसोर सिगां बिनि याप्रि सेमा चेंमानि बिनि चबानि याप्रि सेमा चेंमानि लामा हिमते हिमते गोबांमा लामा हिमै तिनि 58 खाना आबो कानाय अजरनि बिसिङाव जों जागा जागाव सिनि आन्दोलन सफल बंखा कुनु कुनु जागाव सिनि किछु किछु व्यर्थताबो दङ आबोनि बिसिङाव सब थेके जों खा गर्बहै सामानि कखा आमानि कक कक बरकनो सिनि हास्ते हाफांनि हिनै गसिना जांनानि गसिना ना बागै टिवाइएफ टिएसइउ जिएमपि जे चबा खालायमानि पहिला लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट 1978 खामानि यागुलोनो 1979 नि 19 जानुवारी कक बरकनो हास्ते हाफां हिनै गसिना जाखा आबोनि यागुलो सिनि आमानि कक कक बरक तरक तरक बिनि याप्रि सेते सेते याप्रि कराखा बिनि साहित्य चर्चा बिनि भाषा चर्चा आबो विगत 45 बछरनि बिसिङाव जों ताबुक यथेष्ट सम्मानजनक कायसे जागा फाइसक पाइखा बामफ्रन्ट सरकार 1994 कक बरक भाषा उन्नयननि बागै बन डेभलप खालामनायनि बागै बरक मास्टार प्लेनिंनि बिसिंतै सार्टिफिकेट कोर्स चालू खालायखा 1998 बन डिप्लोमा कोर्स चालू खालायखा 2012 कॉलेज रग बन जनरल डिग्री कॉलेज रग कक बरक सब्जेक्ट न टीचक खा 2015 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नि बागै त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब टीचक जाखा
जों ताबुक 2018 ni yagulo kok borok subject tabuk 3 jon PhD scholar tongo songobo gorbo khlai saimano sini amani kok teruk yagri yagui tongo kintu obo hai jorao belai kha khamjang ni kok te belai wana ma singjak kok thangnai January ni 31 tarik ko sing sini hasteni kaisa puila beremni news eba পত্রিকা ni bisingtui te bibinno social media ni bisingtui sung nuknak laikha je TBSC ni president Dr. Gano Chaudhary bo center advisor rokbai kok sapru ekta holo naki bo শাখা হুমকি স্বরূপ যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আমজগমং গ যে সৈনাই বন এফেয়ার খাইজাক নাই आं निजेबाबा आचमकानांखा जों TYF TSU आबनो आचमकानांखा सिनि TYF नि जनरल सेक्रेटारि आनि कक सामानि परे बसानाय कमरेड सुजित त्रिपुरा बरक प्रथम TBSC नि बोर्ड नि थानिबो थांनाय बरक डेपुटेशन बरिखा कक बसाखा ब मौखिक आश्वास बरिमानि जे आं अपति सामाकरि ब्ले हेनि रब किन्तु आबनो परवर्ती समय सुंता मुखवा हाइनो हाइबो प्रेस ब्रीफ खाइ साखा बांग्ला बायनो सिनाय नाय किन्तु सिनि अर आपत्ति बो जाखाबावा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंख्रु स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी हो जरा कक बरक सब्जेक्ट न आमजों सैनाय बरक जरा बांग्ला बाय साच्छन्द बुत खायनाय जरा कंफर्टेबल फील खायनाय सुविधा हेनि वानसुकनाय बरक बांग्ला बाय सैखा जरा रोमान बाय कंफर्टेबल एबा ब सुविधा अंजागो बरो रोमान बाय सैखा आ जगाव मुंसा अबा हाय कक कासामानि संलुग्या मुंसा जंजाल तमानिया फियाबा 2022 2023 ताबुक 2024 ओ कयेकटा बछर रमै बीजेपी आईपीएफटी जुथ सरकार प्रतिष्ठा अंगमानि यागुलो संता अबननुगै कताल खै जंजाल अंगमानि नुखा कक बरक बासाना कक बरक साहित्यनो बाहायके डेभलपमेन्ट खालायनानै आबनि चिन्ता क्रय कक बरक जरा सै दंनाय खाय दंनाय कक लब सैनाय कथमा बुसा सैनाय कथमा इं सैनाय बरनते साहित्य चर्चा बाहायके कर्मशाला बारिनाय अ प्रोजेक्ट बाहायके सुपरिकल्पितभावे कक बरकनो डेभलपमेन्ट खायना थांदिनो स्टेप नाहाना नांनाय आबनि कुनु स्टेप नुगिया फियाबा हजार हजार परीक्षा रेना बागै ताबुक जतन फाइनल प्रिपारेशन नाहाय दंगानि जराबो माध्यमिक ते 12 नि परीक्षा बसकांनि मार्च नि 1 2 3 तारिख रग नाय आफुरनि सिनि जखन आमजों मुंचाङानो बंथानि इतिमध्येनो एकटा साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेसार दंगो एग्जाम नतयै फियाबा दुर्भाग्यजनक कखाय मसे खुद बुथ नि प्रेसिडेंट साइ दंहा रोमान बाय सै मांगलात रोमान बाय सैखाय एफेरनाय उ ककनो जों TYF ते TSU सेंट्रल कमिटी सेलेंमुं जानोगो जों अबो आपिल खायनानै मुसुङो TBSC थानिबो ते बीजेपी आईपीएफ ते जुथ सरकारनि माननीय मुख्यमंत्री थानिबो जों अ बार्ता ते अनुरोध खायनानै मुसुङो किछुदिन रमै जे सिनि हाजार हाजार कक बरनते परिनाय जिरोनि बिसिङो जे वाना मासिंसा एकटा किरिमा सिंसा जागै बरक उंगै तंमानि अ जंजालनो दाक्ति के समाधान खाने इंथन ते परिष्कार भावे सानानि इंथन रोमान ते कक बरक बांग्ला रोमान ते बांग्ला दुईटा स्क्रिप्ट बायनो जे जार मतन सुविधा खाइ सैनानि इंथन अबनो खायसे स्पष्टीकरण दिनानि इंथन अबसं दाबि जानगो जों अर बेलेखे खाखामु तिनि हाय जराव जों रोमान बायदि सैनाय बांग्ला बायदि सैनाय अबनो दिसि जों जागाव दाव प्रेस मिट खालिमा दं फियाबा अबनो सोलायबो तैबो मुद्दा कतर दं ताम मुद्दा राज्य 40,000 থেকে 50,000 শূন্য পদ বেকান পোস্ট বনি নিয়োগ रै फियाबा बीजेपी हाफांग फाइनान्स खान सिनि हास्तिनि बर रंनो बर कक रिमानि बिसिओ 50,000 चाकरि निनाय मिस कल रिखाइनो जे मिस कल लिनाय प्रथम बनो चाकरि पहिला सिरियल माननाय ओ मिस कल बाबा हिनै सिनि राज्यनि बरखाय बनो हिनसिओ ग्रिखा तिनि खारखा बिको आबुनि समाधान बसर 50,000 दूरे थाक
বিগত 5 বছরে প্রায় 45,000 চাকরি কমি থাকা আবার সরকারি রিপোর্ট বাজেট রিপোর্ট টিচার কমি থাকা স্বাস্থ্যকর্মী কমি থাকা এভরি ইয়ার চাকরি কমিমাং তাবো এমপ্লয়িনি সংখ্যা কমি থাকা দুর্ভাগ্যজনক ঠিক আছে যারা বয়স নেই রিটায়ারমেন্ট থাকনাই কিন্তু পুনঃ নিয়োগ খাইনা বাকি যে স্টেপ নানা তো মানে নঙাবো না নাহারকা স্বাস্থ্যকর্মী 5,000 উপর শুধু স্বাস্থ্যকর্মী সিমিছে 5,012 জন ভ্যাকান্ট পোস্ট নিউ পোস্ট ক্রিয়েশনটা কোনো খোঁজখবর করি ভ্যাকান্ট পোস্ট তমানো পর্যন্ত বড় শূন্য পদ পূরণ খাইয়া চিকিৎসক স্বল্পতা সিনি সারা রাজ্য গোনাঙै 1305 জন চিকিৎসক স্বল্পতা সিনি রাজ্য অবন নিয়োগ খাইयै যারা MBBS नि পাস आउट जाक वाना मा सिमसा क जरा काइसाव MBBS इन्जिनियारिं पास आउट खांकिनो बरक चाकरि मारि थांबायो अब नजी बामफ्रन्ट सरकारनि आमलो सोंगबा हायना मकल नुकमानि फियाबा ताबु लाख लाख टाका कोटी कोटी टाका जागा फालै ऋण नाहारै लोन नाहारै बसा बतैनो MBBS डक्टर सनामका इन्जिनियार सनामका बाक्सा B.Ed पढ़िखा किन्तु बंगनि चाकरिनि व्यवस्था पुरापुरी बंद होई थाका क्रिखा टेट एग्जाम माननीय सुप्रीम कोर्ट बिनि राय शाखा प्रति बছর एवरी ইয়ার टेट एग्जाम मानानाय टेट एग्जाम नाहारै आबनो नों रिक्रुटमेन्ट माखायनाय फियाबा जों दुर्भाग्यजनक भाबे नुखा 2022 नभेम्बर डिसेम्बर टेट एग्जाम नाहामानि रेजाल्ट ले उंखा फियाबा 2023 लाई थाका 24 फाइका बरक सेकेंड टाइम सरकारावबो फाइका क्षमतावबो फाइका बीजेपी आईपीएफटी किन्तु नियोग खालाय जागलिया ताबो नियोग खालाय जागिया 2023 टेट एग्जाम सिंलिया दुर्भाग्यजनक जों बबहाय राज्योआव दं अथच राज्यनि बीजेपी नेता कर्मी चिफ मिनिस्टार থেকে শুরু খাलायै सिकी आदुलि नेता साननि चेष्टा खालाय दं तामो सुशासन चलि दं साबनि सुशासन गरीब बरंनि तो कोनो सुशासन गैयाब्ला जों खुद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कृष्णपुर आमचायो 1-1.5 मास सिगां 30,000 खायै खरकसा 1.5 दिन नि चेरायनो फालै नुखुङो बचलैना बागै मा फालजाका आबुनि घटना बिलुनिया 3,500 खायै 1-1.5 मास नि चेरायनो फालमानि घटना राज्यनि पत्र पत्रिका विभिन्न न्यूज चैनल सोशल मीडिया बिसिंतै जोंहाबो नुगनानै नांखा नुगै खाखामो ब जागा त्लां दंखा बियां त्लां दंखा बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार आंगरा खाखामै मा साउते केसक কিছুদিন सिगां জানুয়ারি 23 24 25 आं निजी तेसिनि जीएमपी नि सेंट्रल कमिटी नि तांफां कसाम सीएम बरंगनां राधाचरण देव ब्रह्म सार बिनि नेतृत्वे कांचनपुरनि जों गोरों गोरों गामियाव थांखा निनि दामदय गामि निनि सिमलं गामि कांठलबारि निनि बाम्बु गामि चंदीपुरनि गोबां मा गामियावबो जों गुरुं नायखा आजांनि बररक खा खामै कक्साव जोंनो मानै बरक खा खामजागौ जों जे बरनो एमएलए सनाम हका एमडीसी सनाम हका बरनो नुगनानि कलाया सार नरनो सम्मान खाबा नरनो सिनि बखानि कक सासिनो 2018 नि परे आ एलाकारगो जस्ट आं एकटा उदाहरण थि दं आं सारा राज्य गोनांनि अबहाय परिस्थिति आं आंनि मकल बायथां मुगमानि घटना आबोसेन बरं थानियाव साइतों 2018 नि परे 2019 रंनि जरानि सिमि आ आमचारेगो कारेन्ट गरैं मानि कारेन्ट तार दङ कारेन्ट खुटि दङ पिलार दङ आं नुगै मा हिंगारि कारेन्ट तार दङ कारेन्ट खुटि दङ नहर कारेन्ट गरै दे बर खा खामै सावो 2019 कारेन्ट थांमानि सार 2018 निर्वाचन उनको बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि परे वाति फाइब्रु वाइसा कारेन्ट थांखा कारेन्ट से फाइलिया जों बार बार थाङि साइखा विद्युत दप्तर न बरनो रांसानो 5,000 6,000 7,000 10,000 केउ केउ न रांसानो जे बरनो सालजा सामतांगे खाइ नको माइरुम से फाइ सपाया माइरुमनि दाम 20 टाकानि जागाव 45 टाका 50 टाका नि थांखा रेगानि दाम रेगानि मजुरि बारिया रेगानि सामुं 100 दिन मानथानिव
150 দিন মান থানিব তাবো রেগা 20 দিন 25 দিন সর্বোচ্চ 30 দিন আবো রেগুলার কই কোনো জায়গা অববনুখা অক্টোবর মাস সেপ্টেম্বর মাস নি রেখানি সামুং টাংমানি সে রাংমাইয়া অবখে মুদ্দা কই জনগণনি গরি বড়রংনি তাঙ্গি জানাই বড়রংনি আসল কক বখানি কক বনি দুঃখ দুর্দশা বিরমাননি কক অবনতি খাই কক কই ভবনতই বাহিকাই ব্যবরণি বিসিङ ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল খাইনাই আবেগ তৈ থংনাই ইস্যু তৈ থংনাই অম হাইसिनि যে তাবো খেলা চলি দङ রাজনৈতিক গদিনি খেলা দুর্ভাগ্যজনক অ জায়গাयावबो जावै जों টিওয়াইএফ তে টিএসইউ কাইসা আদর্শ বান একটা সংগঠন হই রাজ্যনি হাস্তেনি লোকরঙি থানিব অবন কয়দানি মুচুমু বসুক দিন চলিনাय মধ্যে খাই থকাই কক সাসাওই তাতাল কক সাসাওই মূল এজেন্ডানি কক নখাই নরই আলাদা এজেন্ডা তো তুই ফাইयै পলিটিক্স কয়দিন চলিনাय কোনফুরো খ্রিস্টাননি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাইদিন ছাও কোনফুরো রোমান হরবিয়া বাংলা বানি মা সিনাই রোমান হরই সিকাই এফের মা খাইজাকনাই অমহাই কেস অমহাই ইস্যু তৈ বরংনি বিসিङ उफ्ला काप्ला चारि दानिका अबनो सोंमा बुजिनाय अब বিজেপি আরএসএস নি বিরাট একটা ষড়যন্ত্র সে বরংনি বিসিङ আসল কক বরংনি যে সামুং ক্রিং তমনি কক আবনো তা শারীরিক বেকার চাকরি ক্রিং তমনো হতাশাঙ্গি তমনো তা শারীরিক নেশা চাওই ট্যাবলেট চাওই ইনজেকশন নাওই নেশাগ্রস্ত থামনি কক ন সাইডলাইন তনিদিক বাহাইকে বিভিন্ন ইস্যু তো তুই জরা জরাব হর ফানানি মান আবসি মিছি চেষ্টা जोंसिनि मखला फ्लां फ्लां नुगै दं अ षড়যন্ত্র पातारि दि जों तंखजां तंनाय बरनो जों कयदानि मुचुगु जों अरत तेकासे कक सानाय टिवाइएफ खनाबिनि आसाइमा साल अ आसाइमा साल न रगै 12 तारिख निसिमी 20 तारिख फेब्रुआरी जरा जों विभिन्न महकुमा आमचाय जनसचेतनतामूलक तै सरकारनि प्रति दाबि दिसावै जों सिनि आलोचना सभा विभिन्न कर्मसूची जों नाहारजाखा एडिसिनो एम्पावरमेन्ट मारिनाय एडिसिनो रां थंखरा खायनाय बागै बनो बिनि रां मानथाय सঠিক टाइमाव सঠিক समयाव रां मारिनाय रां थंखराक मा खायनाय ভিলেজ কমিটি নির্বাচন 2 বছর 2.5 বছর হই থাকা তাবো পার্লামেন্টের নির্বাচন যেবসে কাং হই দङ দুর্ভাগ্যজনকভাবে রহস্যজনকভাবে এডিসিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়া আপন দাকটি খানে থন হাসতেব সরকারনি থানিও 40-50 হাজার বেকান পোস্ট ও বেকান পোস্ট দাকটি দাকটি খাই পনম খানে থন এসটিজিটি যেটা তাবুক হাইকোর্ট নি থানিও রায়মি গসাই দংখা আপন দাকটি দাকটি সরাহা খালাই বেকার যুবক তংনাই নাসিং তংনাই এসটিজিটি পাস খাইজাক বরনি চাকরিনি ব্যবস্থা খায়নি থন টেট एग्जाम 2023 हार जागिया दाकटी दाकटी खाई ओ 24 नि एग्जाम ना हारै रिक्रुटमेंट खाजानानै थन तै हासते गनाङै जे रुमनक रक टीचार सल्पता तमाने शिक्षक सल्पता तमाने आपनो दुरी खाजानानै थन अ दाबि नतबै रोमान स्क्रिप्ट नि मैटर जेटा बांलाते रोमान ओ दुइटा स्क्रिप्ट बानियो संगानै थन अ बिसोर न तै जों ताबो टिवाइएफ तै टीएसयू जों बुसकांनि दिनाव आन्दोलन तै मिसिल जों डेपुटेशन थांनानै बागैसिन प्रस्तुत नाहाय दङ अकंनो साविनो आं किसि जे कक्सामानि ते नरक बराबर जारा फायनाय हास्तेनि ताखुकताय बुखुकसं नरकनो थाकसामा हामजाकमा ते खुलुमनि याफारो ते नाय दंनाय যত লোক রকনব সিন টিওয়াইএফ তে টিএসইউनि পক্ষ থেকে থাকসামা হামজাকमा ते खुलुमनि याफारै आनि किसा कक्सामा नरक बरनि बागै অর্ণম থাকা আজকে আমরা টিওয়াইএফ এবং টিএসইউ এই দুটো সংগঠনের উদ্যোগে এই প্রেস মিটটা করছি আমার ডান পাশে আছেন সুজিত ত্রিপুরা টিএসইউ জেনারেল সেক্রেটারি এবং টিএসইউর প্রেসিডেন্ট কমরেড নেতাজি দেববর্মা আমার বাম পাশে আছেন আমাদের টিওয়াইএফ সেন্ট্রাল কমিটির সহসভাপতি তথা প্রাক্তন ইএম সন্ধ্যারানী চাকমা
সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে প্রথমেই টিওয়াইএফ এবং টিএসইউর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে যে বিশেষ কারণে আপনাদের এখানে উপস্থিত হয়েছি, মূলত তিনটি বিষয় আমাদের সামনে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং আপনাদের মাধ্যমে আশা করি রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের এই বক্তব্য এবং প্রচার সেটা পৌঁছবে। আগামীকাল 12 তারিখ ট্রাইবাল ইউথ ফেডারেশন টিওয়াইএফ তার 58তম প্রতিষ্ঠা দিবস। 1967 12ই ফেব্রুয়ারি আমাদের টিওয়াইএফের প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। আগামীকাল 12ই ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যব্যাপী মহকুমা, লোকাল এবং ইউনিট এলাকায় আমরা এই 58তম টিওয়াইএফ প্রতিষ্ঠা দিবসকে উপলক্ষ করে প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করব। তার সাথে সাথে আমরা দীর্ঘ এই 58 বছর পথ চলার মধ্যে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে লাগাতার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য টিওয়াইএফ কাজ করে এসছে। আমরা দেখেছি 1979 19 জানুয়ারি ককবরক ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য টিওয়াইএফ, জিএমপি, টিএসইউর আন্দোলন, এবং সেই আন্দোলন করতে গিয়ে রাজ্যের তরতাজা যুবক ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার 1979 19 জানুয়ারি ককবরক ভাষাকে রাজ্যের একটি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন, অন্যতম ভাষা হিসেবে। দীর্ঘ প্রায় 45 বছরের পথ চলাতে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি 1994-এ ককবরক ভাষার উন্নয়নকল্পে পরিকল্পিতভাবে ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। তারপর 1998-এ ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। 2012 সালে রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলোতে ককবরক সাবজেক্টটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং 2015 সালে ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা হয় এবং 2018 পর থেকে ককবরক বিষয়ে রিসার্চ পিএইচডি কোর্স এখন বর্তমানে 3 জন স্কলার ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে তারা রিসার্চ করছেন, পড়াশোনা করছেন। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে গত কিছুদিন পূর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি, রাজ্যবাসী দেখেছে, আমরা অবগত হয়েছি, টিবিএসসির প্রেসিডেন্ট ডক্টর গণ চৌধুরী তিনি সেন্টার অবজারভারদের নিয়ে একটা হল সভার মিটিংয়ে নাকি বলেছেন
সামনে যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা হবে, সেখানে ক খ বিষয়ের পরীক্ষা, সেটাতে রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লেখা হয় তাহলে তাকে এফআইআর করা হবে, প্রয়োজনে সেন্টারে সেন্টারে পুলিশি ব্যবস্থা করা হবে। এই ধরনের মন্তব্য, এই ধরনের স্টেটমেন্ট তিনি করেছেন। পরবর্তী সময়ে তৎক্ষণাৎ তিনি বলবেন, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি টিএসইউর সুজিত ত্রিপুরা তার কথাবার্তা এবং বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে তিনি বলবেন ওনার বক্তব্যের সময়। আমরা দেখেছি পরবর্তী সময় এক এক রকমের কথাবার্তা বলছেন টিবিএসসির প্রেসিডেন্ট, জানিয়ে রাজ্যের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী যারা ক খ নিয়ে পড়াশোনা করছেন, যাদের স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ক খ সাবজেক্ট আছে, তাদের মধ্যে একটা আশঙ্কা তৈরি হয়, একটা কৌতূহল তৈরি হয় যে তাহলে কি আমরা রোমান হরফে লিখতে পারবো না? তো তা নিয়ে আমাদের টিওয়াইএফ এবং টিএসইউ সেন্ট্রাল কমিটির স্ট্যান্ডটা হচ্ছে, বিগত বছরগুলোতে প্রায় দেড় দশক 2 দশক ধরে ক খ বিষয়টা যখনই পরীক্ষা হয়েছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে, কোনো দিন পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য রোমান কিংবা বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়ে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু গত 2022, 23 এবং 24 এই সময়টার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি পরিকল্পিতভাবে ক খ দাবিয়ে রাখার জন্য, নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার টিবিএসসির প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছেন রোমান হরফে লিখতে পারবে না, রোমান হরফে লিখলে পরে এফআইআর করা হবে। ওনার এই বক্তব্যকে টিওয়াইএফ এবং টিএসইউ প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এও দাবি করছে অতি দ্রুত ওনার এই স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র বাংলা স্ক্রিপ্টে এই পরীক্ষা লেখা হবে, রোমান হরফে লেখা যাবে না, এফআইআর করা হবে। এই ধরনের স্টেটমেন্ট, এই ধরনের মন্তব্য, এটা দুর্ভাগ্যজনক, এটা অনভিপ্রেত। আমরা ওনার কাছে আপিল করব, অনুরোধ করব, যেহেতু সামনেই পরীক্ষা, আজকে 11 তারিখ, হাতে সময় নেই। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন লিপিতে লেখা হবে, কোন লিপিতে লিখতে পারবে না, ক্যাশ হবে, এই নিয়ে যদি মতানৈক্যের মধ্যে থাকে, সংশয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে ছাত্রছাত্রী, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে থাকবে? এমনিতে আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল কলেজে টিচার, বিষয় শিক্ষক, এসটিজিটি নিয়োগ হচ্ছে না, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ নেই। যেই কাজটা প্রাথমিকভাবে প্রাধান্য দেওয়ার দরকার, সেই জায়গাতে না গিয়ে স্ক্রিপ্ট ইস্যুটাকে সামনে এনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে টিবিএসসি যাতে অতি দ্রুত বাংলা এবং রোমান এই দুটো স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য স্পষ্টীকরণ দেয়, তার জন্য আমরা টিবিএসসির কাছে আপনাদের মাধ্যমে, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা অনুরোধ করব। এখানে কিছু প্রশ্ন আপনাদের সামনে আমি এবং কিছু কথা রাখতে চাইব। আমাদের যা মনে হয়েছে
বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে এখন তালমাতাল করে রাখতে চাইছে, যাতে মানুষ মূল যে মুদ্রা প্রত্যেকটা দিন আমরা খবরের পত্রিকায় দেখতে পাই, নেশা শক্ত হয়ে মারা যাচ্ছে যুবক, তরতাজা যুবক। চাকরির নিয়োগ নেই, 40-50 হাজার শূন্য পদ। টেট পরীক্ষা 2023 আর হয়নি। টেট পরীক্ষা প্রত্যেক বছর কন্ডাক্ট করার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে। আমরা 2023-এ আমরা আমাদের রাজ্যে টেট পরীক্ষা হতে দেখিনি। 2022 সালে যে টেট পরীক্ষাটা হয়েছিল, রেজাল্টও প্রকাশ পেয়েছে, তাদের নিয়োগ নেই। এসটিজিটির রেজাল্ট 2022-এ যে পরীক্ষাটা হয়েছিল তার এখনো রেজাল্ট বেরোয়নি। হাজার হাজার শূন্যপদ পড়ে আছে, তা নিয়ে কথা নেই, তা নিয়ে চিন্তা নেই। হাজার হাজার স্টুডেন্টকে কিভাবে ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে তার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তার একটা ষড়যন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হচ্ছে। স্কুলের 100 মিটারের দূরত্বের পাশেই আপনার মদের লাইসেন্স দোকান খুলে দেওয়া হচ্ছে, শয়ে শয়ে মদের লাইসেন্সদারির দোকান খোলা হচ্ছে, আর চারিদিকে স্কুল বন্ধ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ নেই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেহাল অবস্থা। 5,000-এর উপর শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর্মীর ভ্যাকান্ট পোস্ট। রাজ্যে আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি প্রায় নার্স শূন্যপদ পড়ে আছে 555 জন। পাঁচ 5,012 জন শূন্যপদ। প্রতি বছর অবসরে চলে যাচ্ছে প্রায় 200-250 জন, 300 জন গ্রুপ ডি। তাদের নিয়োগ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এই হচ্ছে আমাদের সুশাসন। তো গত 2022 ডিসেম্বর মাসে এলিমেন্টারি এডুকেশনের যিনি ডাইরেক্টর তো আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার কোনো সময় দেননি। আমরা এডিশনাল ডাইরেক্টরের কাছে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করেছিলাম। এসটিজিটি অতি দ্রুত নিয়োগ করে যাতে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হয় তা নিয়ে 2022-2023-এর নির্বাচন পেরোলো। দ্বিতীয়বার বিজেপি আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় তারা আসীন হয়েছেন। এখন প্রায় 1 বছর পেরিয়ে গেছে, এসটিজিটি নিয়োগ নেই। কিন্তু স্ক্রিপ ইস্যু, কখনো হিন্দু খ্রিস্টানদের সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে, এই ধরনের বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত সরাবার একটা চেষ্টা করছে। আমরা সচেতন নাগরিকদের প্রতি আহ্বান করতে চাইব, বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আরএসএসের এই ধরনের বিভ্রান্তিতে আপনারা পা দেবেন না, নিশ্চিত। এই ঘটনা প্রসঙ্গে দু একটা বিষয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাইব। গত 23, 24, 25 তারিখ জানুয়ারি আমি নিজে এবং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রাধাচরণ দেববর্মা, ওনার নেতৃত্বে আমরা টিওয়াইএফ এবং জিএমপি টিএসইউর নেতৃত্বরা কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন গ্রামে আমরা গিয়েছিলাম। অবাক হয়েছি
দামদই, সিমলং, কান্থলবাড়ি, বাম্বু, চন্দিপুর, থুমলাইপাড়া। আপনারা কখনো যদি যান দেখতে পাবেন মানুষের কি দুরবস্থা। গত 6 বছরের রাস্তার মেরামত নেই। 2018 পর সেই সব এলাকাতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, মেরামত নেই। রেগার কাজ বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তারা বলছেন বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট সহ 100, 150, 120, 130 দিন তারা পেতেন। বর্তমান সময়ে তারা 20 দিন 25 দিন পাচ্ছেন। এই 2024-এ একদিনও কাজ সেখানে হয়নি। মানুষ কত দুরবস্থার মধ্যে থাকলে পর একটা 1.5 দিনের বাচ্চাকে, নিজের বাচ্চাকে 3,500 টাকায়, 3,000 টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ভাবতেই তো অবাক লাগে, ঘা শিউরে উঠে। তা নিয়ে এজেন্ডা নেই। রাজ্যের তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী, কৃষ্ণপুর এলাকায় একটি বাচ্চাকে 30,000 টাকায় বিক্রি করা হয়। সেখানে নিজের বিধানসভা এলাকায় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার একবারের জন্য হলেও সেই পরিবারের কাছে গিয়ে পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ করল না। তার চাইতে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে? তার চাইতে বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক কি হতে পারে? আর এরাই বলছেন সুশাসন চলছে, বিকাশ হচ্ছে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হচ্ছে। কোথায়? আমরা তো তা দেখতে পাচ্ছি না। বেকাররা হতাশ, ট্যাবলেট ইনজেকশন নিয়ে উঠতি বয়সে নেশার সাগরে বেসে যাচ্ছে যুব সমাজ। এটা সুশাসন? তা নিয়ে মুদ্রা নেই, তা নিয়ে এজেন্ডা নেই। কোথায় মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে, তার দূরীকরণের কথা বলবে, তার সমস্যা সমাধানের কথা বলবে, বেকার যুবকের চাকরির কথা বলবে, রিক্রুটমেন্টের কথা বলবে, STGT নিয়োগের কথা বলবে। টেট পরীক্ষা আবার 2023 হলো না, ঠিক 24-এ হতে পারতো, এখনো তার কোনো নোটিফিকেশন নেই। তার কথা বলবে। কাকে সার্টিফিকেট বাতিল করবে তা নিয়ে একটা এজেন্ডা তৈরি করবে, সেন্টিমেন্ট তৈরি করবে, গ্রু করবে, আবেগ নিয়ে খেলা হবে, উন্মাদনা তৈরি করবে। কখনো রোমান হরফের কথা বলবে, কখনো দেবনাগরীর কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। চাকরি কোথায়? বেকাররা চাকরির খুঁজে তন্ন তন্ন হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাইরের রাজ্যে গিয়ে মৃতদেহ হয়ে ফিরে আসছে, শবদেহ হয়ে ফিরে আসছে। কেউ বা বেঙ্গালুরু, কেউ বা বিশাখাপত্তনম, কেউ বা চেন্নাইয়ে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে মারা যাচ্ছে। মৃতদেহ পর্যন্ত তারা বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। সেই জায়গাতে সরকার তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই হচ্ছে সুশাসন। আগে দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব, রোমান হরফ এবং বাংলা হরফে যাতে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারে, তার জন্য TBSCর প্রেসিডেন্ট অতি দ্রুত তার একটা স্পষ্টীকরণ দিয়ে হাজার হাজার যারা অপেক্ষায় আছেন TBSCর বোর্ড কি সিদ্ধান্ত নেয় অধীর আগ্রহে, তাদেরকে আশ্বস্ত করুন যাতে মাধ্যমিক এবং 12-এর পরীক্ষায় তারা ভালোভাবে পরীক্ষাটায় বসতে পারে। এবং মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের এজেন্ডা। আর এর পরবর্তী সময়ে আমাদের TSCরও জেনারেল সেক্রেটারি কিছু বলবেন, আপনাদের সামনে কিছু তুলে ধরবেন।